इस दिन पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का प्रोग्राम चर्चा का मुद्दा स्वागत है जी। लो जी, फिर चर्चा का मुद्दे के लिए असीं पहलां जो पार्क च असीं तां खड़ के शो किए तो हफ्ते तो बाद हुण सानूं कुर्सियां मिल गईयां, कुर्सियां ते बैठे अज तो हुण इस ढंग नाल आपां इस खुले मैदान दे विच खुल्लियां चर्चावां करिया करांगे। तो अज फिर पंजाब के ताज़े मसलियां ते चाहे वो बीज घोटाला होवे, चाहे अमरिंदर जिहड़े टिकटां लैके दे रहे हैं, जिहड़ी लेबर पंजाब तो जाना चाहती, हुण उन्हां नूं रोकना चाहुंदे ने कि किसी तरीके नाल लेबर नूं रोक भी लिया जाए। तो उन्हां सारे मसलियां ते इहदे नाल नाल पंजाब दी सरकार दे अंदर जो कुछ तोड़ भन्न चल रही है उन्होंने सारे मसलों की नज़रसानी करांगे। तो नज़रसानी करने एक बार फिर माहर मेहमान सीनियर पत्रकार इंद्रप्रीत होरी साडे नाल जुड़ गए हैं। इंद्रप्रीत भाजी स्वागत करते हैं। थैंक यू जी। भाजी इस तो पहला कि आपां ताज़े बीज घोटाले की गल करिए, हुण इस समय कांग्रेस सत्ता च, अकाली दल सत्ता तो बाहर है। तो अकाली दल हुण प्रैस कॉन्फ्रेंसा करके खासकर विक्रम मजीठिया होरां ने पोस्टर जारी कर सुखजिंदर रंधावा नूं एक बार फिर घेरन की कोशिश की है। लगभग जिद्दण दी कांग्रेस सरकार बनी है, रंधावा ते मजीठिया के पेच खासे फसते हैं। अकाली दल ते कांग्रेस के पेच रंधावा ते मजीठिया राही फसते हैं। सो पर ये तो पहला पिछलियां सरकारां च भी, चाहे कैप्टन का पहला दौर रहा, चाहे बादल साहब के पहले दौर रहे, उन्हां दे विच भी ये बीज घोटाले, किसानां नाल धोखा है, फिर डुप्लीकेट दवाइयां छिड़का वालियां, ये सारे मामले आउंदे रहे ने। ये किन्नी के च सच्चाई हुंदी है ते किन्नी क राजनीति? नहीं देखो, सच्चाई तो ये काफ़ी होंगी है। मतलब तुसीं देखो कि बहुत सारिया दवाइयां जिहड़ियां बिल्कुल जाली बनदियां ने, साडियां लोकल इत्थे फर्मां हैगियां ने जी, वो बना रही ने, और ये किसी तो लुकी छुपी नहीं है। मतलब सारे किते ये बहुत ज़्यादा मतलब चलता है। ये बहुत वड्डा व्यापार है एक्चुअली। मतलब सीड प्लस पेस्टिसाइड्स और ये सारा दा बहुत वड्डा बिजनेस है। मतलब पंजाब दे विच क्योंकि पूरे कंट्री नालों सब तो हाईएस्ट जिहड़ी हैगी है वो पेस्टिसाइड की कंजम्पशन है। हाँ, जिहड़ियां दवाइयां छिड़का दवाइयां दी, हाँ। ते जिहड़ी खादां ने उस भी असीं सब तो हाईएस्ट हाँ, वध वरत यूरिया वगैरह सब तो असीं हाईएस्ट हाँ। मतलब जहर बरतन असीं मोहरी, हाँ, सब तो ज़्यादा, सब तो अगे हाँ इस मामले च। और फिर दिखा दें कि असीं जी बहुत ज़्यादा पैदा करता, हाँ, लेकिन क्वालिटी साडी की है, असीं बीमार करी जा रहे पूरे कंट्री नूं, असीं बीमार आप होई जा रहे तां की है, आपां आप तां हो रहे हां, अपने बच्चों दे वो सारियां चीज़ां नूं आपां बाद च डिस्कस करते हैं। लेकिन पहला अगर मैं दवाइयां तो ते बीज दे उत्ते, जिवें ये वाला बीज है जिहड़ा हुण क्या है, जिहड़ा 128 जिहड़ी सीड दी वो हैगी है, ਉਹਦੇ ते सवाल उठे है। ये PAU ਦਾ वैसे बिल्कुल हैगा वैरायटी, लेकिन हुण पिछले समय तो इसकी, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैरायटी है, मैं फार्मर्स तो कई तो पूछा है, झाड़ भी अच्छा है इहदा और सोइंग पीरियड भी ठीक है, मतलब तंग भी नहीं करती ज़्यादा, मतलब कोई इनू जिवें कहने हो कि बीमारियां वगैरह इनू बहुत घट है। सो लिहाजा जिहड़ी दवाई मतलब बाजार च जिहदी डिमांड होंदी है बिल्कुल बहुत ज़्यादा, तो उसे दे ही फिर डुप्लीकेट्स भी आउंदे, डुप्लीकेट आउंदे जिहदी डुप्लीकेट तां की हुंदा कि बस वो लोकल मेड हुंदी है जिहड़ी सर्टिफाइड नहीं हुंदी। हाँ, डुप्लीकेट का मतलब, हाँ, डुप्लीकेट का मतलब सिर्फ इन्ना कि सर्टिफाइड नहीं है, माल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। माल तो देखो बीज का बीज ही है, हाँ, ठीक है ना, एक पैडी का बीज है, वो बीज का बीज है, लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं है कि हाँ नहीं, पर क्वालिटी का लेवल ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯਾਰ कि हाँ क्वालिटी का ही उत्ते ही ਹੁੰਦਾ भी एक सर्टिफिकेशन किन्ने प्रोसैसां चों निकलदा तो सर्टिफाइड हुंदा कि हाँ ये बीज इन्ने झाड़ तक जाएगा, इन्नी इहदी ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਆ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਝਾੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੂਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਖਰੀਦੀ ਸੀ कि ਮਾੜੀ ਬੀਜ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ मतलब फार्मर मतलब कल्ला ਉਹਦਾ बीज का नुकसान नहीं है। तुसी दीपक जी ਨੂੰ ऐसा समझो कि 4 महीने की मेरी फसल है, 4 महीने बाद मैनू ये आस रहिंदी है कि मेरे कोले मेरे उस 4-6 महीने की जिहड़ी लाइवलीहुड है वो इस बीज के उत्ते डिपेंड है। बिल्कुल मान लो खराब हो गया, तुसी कहोगे कि यार की है, ठीक है यार 2000-4000 का बीज खराब हो गया, 5000 का खराब हो गया होना, इस तो बाद की है। पर उन्होंने ये नहीं पता ना भी इस 5000 के बीज नाल मेरी जी 50,000 की पैड़ी आनी सी, या 5 लाख रुपए की पैड़ी आनी सी, जिहदे करके मैं 6 महीने अपने कट्टने सी, सारी लेबर नूं तनख्वाह देनी सी,
ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਬੀਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੈਗਾ? ਦੂਜਾ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਜੱਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, PAU ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿੱਲ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਦਾਈ ਠਹਿਰਾ ਸਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਾਂ, ਅਗਰ ਸੀਡ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਡ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾਓ, ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਓ, ਹਾਂ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲਟਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਜ਼ਿਊਮ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੀਜ ਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜਕਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਮਸਲਾ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ, ਉੱਚਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਰੂਮਿੰਗ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜੀ ਆ ਰਹੇ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਫੜ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬੜੀ ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 25 ਏਕੜ ਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਓਗੇ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੀ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉੱਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਬੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਯੂਰੀਆ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਏ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ
ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਉਦਾਹਰਨ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਦੇਣਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 400 ਏਕੜ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ 100 ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ। 200-250 ਏਕੜ 300 ਏਕੜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਹਿਰਾਨੀ ਲੈਂਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਿਮਸ ਕਾਲਜ ਬਣਵਾਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਖੋਜ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੂਬਾ ਸਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ 17-18 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੀ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 20% ਤੁਸੀਂ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80% ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਾ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਆਈਟਮਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ, ਤੀਸਰੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੰਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੀਡ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪੈਡੀ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਪੈਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ PAU ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਅੱਛੇ ਬੀਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੀਜ PAU ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਸਾਨ PAU ਦਾ ਚੁੱਕੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? 2, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੀਜ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨਾਜ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡੀ ਲਾ ਲਓ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ, 26-27-28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, 60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ
ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ 0.1% ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਰਿਸਰਚ ਸੈਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 500-600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਨੂਅਲੀ PAU ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੇ। ਇਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 300 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੀਜ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੀਜ ਹੋ ਸਿਵਾਏ PAU ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ PAU ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ, ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਨਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਘੁਟਾਲੇ ਚਰਚਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਆਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਵੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆ ਚਾਹੇ ਅਸਲੀ ਆ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਦਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਕੀ ਸਟੇਟ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਣ, ਬੀਜ ਹੋਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਖਾਦਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਰਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜੋ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ A to Z ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਲ ਲਗਾਉਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਡੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੇਚਣਾ, ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਬਣਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ? ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਬੀਜ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖਵਾਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵਾਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਵਾਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੀਜ ਭੇਜੋ ਮਾਰਕੀਟ, ਔਰ ਇਹੀ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰਾਈਡਰਸ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਿਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਵੇਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪਰ ਮਾਲਕ ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਜੀਠੀਆ ਬਨਾਮ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਇਦਾਂ ਘਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਘਟਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਘੁਟਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ। ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਬੀਜ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀਸਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਖੜ ਤੇ ਵਲਟੋਹਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦਵਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਰੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਦਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ। 60,000 ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਦਿਖਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਖਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਰਮਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇੱਦਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰੋ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੋ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਬਸ। ਠੀਕ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਪਰੋਚ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਣਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਵਾਏ ਖਾਣੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮਝ ਲਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਔਰ ਜਾਓ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ,
ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਚਿੰਤਾ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਗਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪਾਵਨ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।